কিরে অমলেট স্যার নেম 16 রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 16 নাম কৌশিক মন্ডল। ওখানে ওটা পেলি ওই বোর্ডটা লাগানো হয়েছে কিনা দেখলি? আছে? হ্যাঁ ছবি তুলে আছে? আছে স্টিল দাদার কাছে একবার দেখতে পাবো না? আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। এখানে নিয়ে আসো বাটাম। ওই দেখা হয়েছিল একবার। এদের অ্যাকচুয়ালি সকাল হ্যাঁ হ্যাঁ এই আমি আসছে কালকে কখন পড়ছিল মিস্টার অনিমেন্স দেওয়া আছে না এনেছি পেছো আমার তো রথীন্দ্র বললাম। ও রথীন্দ্র সরি আমরা ভুলে গেছি। চলে আছে হ্যাঁ স্যার তাহলে একটুখানি দাঁড়ান স্যার ডেস্ক থেকে আগে আসুন না
হ্যাঁ পার্ক করে দিয়ে জানতে চলে আপনাদেরই সুবিধার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধু 93 করে ইয়ে করো জগন্নাথ তুমি 3 তে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন 1993 হ্যাঁ হ্যাঁ 3 বলতে বলেছো এটা দেখে দেখে করো দেখি করতে বলি করা হচ্ছে না নাম্বারটা আগে করা হয়ে গেছে যে ওটা চিনতে পাঠিয়ে দিলে তখন না না ডেক্স 1990 डेस्क नंबर 2 ए जे ओ वाई ইউ 93 সুব্রজিৎ দাদা ওখানে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ ঠিক আছে 2005 এর লিস্টে দেখো অনিমেষ না রিকোয়ারমেন্ট বল কত কত রিকোয়ারমেন্ট আর তারপর টু যে আছে বাকি তারপর 3 4 5 খালি আছে 5 5 নেক্সট বড় গাড়িতে একটা ট্রলিও আছে মনে পড়ছে স্যার রেডি স্যার আমাদের ফটো উঠে নিয়ে ভালো ভালো কথা শুনছি বেরিয়ে যাবো কেন আমার একটা স্টিলের কাজ আছে কি আচ্ছা কোথায় আছে তোর কোথায় আছে কত কত सब 5 सर আপনি একাই এসেছেন 5 সব কটা ফাইল ওই বলছি না অন্যরকম কথাবার্তা শুনছি আর কি, বুঝলি না। দুজনকে কটা দুজনকে কটা 4 এক্সট্রা পাঠিয়ে দিলে ভালো 4 ছোটা ব্যাচগুলো করতে খুঁজে দিও ब्रेकफास्ट टू डिनर home to a brotherhood and sisterhood that lasts over here. So, ladies and gentlemen, myself Kunal, and I welcome you all at this grand occasion, the official inauguration ceremony of JGEC Global Mid 2025, and Amar Shonge Roeche Amlita. Thank you so much for the introduction, and ladies and gentlemen, thank you so much. I'm super delighted to see you all here today. And right now, today we are at JGEC Global Meet, and I must tell that I can feel the complete nostalgic vibe around us. We must make this day worth to remember and full of memories. Well, let's proceed this further. Absolutely. So we'll not waste any time. We're running behind the schedule. And to open this session for the inaugural speech, I would like to request
Srimati Rupa Chatterjee, 97 batch, to please come up on stage and deliver the welcome speech in this grand occasion. Could we have a round of applause? The 97 batch, Rupa Chatterjee, is right with us here in this moment. A very good morning to our esteemed guests, respected faculty members, senior alumni, dear alumni friends, students, professors, sponsors, and all proud JGCians present here today. On behalf of the JGEC Global Ex-Students Association and the organizing committee, I extend a warm and heartfelt welcome to all of you to the JGEC Global Meet 2025. আপনাদের সবাইকে জানাই JGEC Global Meet 2025 এ স্বাগত। Today is not just another event. It is a long-awaited reunion. Behind this moment lie months of preparation and dedicated effort, driven by one common emotion. I hope all of you agree, a deep connection with JGC. Today, আজকের এই অনেক দিন অপেক্ষার পর আজ এই মিলন মেলা সম্ভব হয়েছে। JGC is not just an institution, it is an emotion that stays with us for life. It has shaped our thinking, our values, and our friendships, from classrooms and workshops to the memories of Jolu. JGEC has been the starting point of countless journeys. The true strength of JGC lies in its people. Our alumni carry the values of this institution wherever they go. But behind every successful JGCian stands the quiet dedication of our teachers and academic leaders. Thank you so much. Today we express our deepest gratitude to our respected professors and principals, past and present, whose guidance, discipline, and unwavering belief in their students have shaped generations. Our classrooms were not just places of learning. They were spaces where confidence was built, curiosity was encouraged, and character was formed. আপনাদের অবদান ছাড়া JGC আজ এখানে পৌঁছাতো না। The true spirit of JGC is reflected in its alumni, who are making meaningful contributions across industries, academia, public service, research, and innovation globally. It fills us with immense pride to know that JGC students were part of India's historic Chandrayaan mission, a shining reminder that dreams nurtured here can truly reach the moon. This global meet is not only about revisiting memories, it is also about giving back to society and moving forward together. Initiatives like Jyoti, a ray of hope, reflects the value JGC instills in us, where success is measured not only by personal achievements, but by impact on society. We are sincerely grateful to our sponsors, partners, media friends, volunteers, and the organizing committee whose tireless efforts have made this long-cherished gathering possible. As we move forward with today's program, let us reconnect, reminisce, and celebrate the bond that unites us as JGCians. আজকের এই মিলন মেলা যেন আমাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং জলু স্মৃতি আরও নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে। Once again, a very warm welcome to JGC Global Meet 2025. Thank you, and let us begin this most awaited and beautiful celebration. Thank you once again. Thank you so much, Rupa ma'am. I'm just wondering যে 97 এ আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় ছিলে? 97 এ where were you in 97?
আমি তখন কলেজে তো কোনো কথাই নেই, আমি তখন কলেজেও ছিলাম না, আমি তখন আসছিও নি আর কি পড়াশোনাতে। I was thinking 97 কলেজ দূরের কথা, আমি কোন ক্লাসে পড়তাম, I was remembering at that point of time. Well, ladies and gentlemen, definitely we are having a great time and definitely would like to thank Mr. Amol Chatterjee. একবার জোরে হাতলে হয়ে যাক Mr. Amol Chatterjeeর জন্য। It's his brainchild, it's his initiative and making this thing happening together. Thank you so much for Mr. Amol Chatterjee on behalf of Alumni Association. Well, ladies and gentlemen, আমরা প্রচুর আনন্দ করছি, আনন্দ করব আজকে এত বছর পর। This is the first time happening here, this alumni global alumni meet. এবং এই আনন্দের মধ্যেও কিছু মানুষরা রয়েছে যারা হয়তো আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত নেই। আজকে বলতে পৃথিবীতে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত নেই, তারা আমাদের হৃদয় জুড়ে রয়েছে, আমাদের মেমোরিতে রয়েছে, খাতা কলমে হয়তো রয়েছে, কিন্তু সশরীরে হয়তো আমাদের সঙ্গে উপস্থিত নেই। সো আই রিকোয়েস্ট ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, আমি সবাইকে অনুরোধ করব একটু কাইন্ডলি দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য ফর 2 minute silence for the condolence of those friends, brothers, sisters, professors যারা আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত। I request all of you kindly maintain 2 minute silence in memory of those people. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, in this August gathering, we have got a very, very special person with us here. যখন অবভিয়াসলি যখন আপনারা হয়তো কলেজে ছিলেন, সেই মানুষটির সঙ্গে হয়তো অন্যরকম সম্পর্ক আপনাদের ছিল। ডেফিনেটলি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট টিচার তো বটেই, কিন্তু তার সাথে মনে হয় যে একজন অভিভাবক বা গার্জেনের সম্পর্ক কিন্তু তার সাথে আপনাদের সবার ছিল। এবং আজকে এত বছর পর যখন একসাথে আমরা মিলিত হয়েছি, উই হ্যাভ কাম টুগেদার ফর দি ফার্স্ট টাইম। আজকে সেই মানুষটিকে পেয়ে আমরা সত্যি আনন্দিত, অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইটস গোয়িং টু বি দ্য পারফেক্ট লাইন ওয়াকিং ডাউন দি মেমোরি লেন। সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, now I would like to request all of you kindly put your hands together and let's welcome our honorable former principal Professor H.P. Bhomik sir on stage. Could we have a huge round of applause and let's welcome former principal Professor H.P. Bhomik sir on stage. I request sir to kindly come up on stage and share some wonderful moment here on the podium. আচ্ছা, হাততালিগুলো কত % জিএসটি দিয়ে আসছে? Come on, put your hands together. Sure, sir. But before we move on to the speech of our honorable principal, sir, একটা ছোট্ট গিফট। আপনি এত বছর ধরে গিফট দিয়েছেন, উপহার দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন। A small gift from all the former students of JGAC. Yes. I request you please come at the center. Please come at the center. Yes. Please come at the center.
Come on, this is a very, very beautiful moment. Come on, put your hands together for this special moment out here. "60 years of excellence" একটি special memento. এবং I'll request our principal sir to kindly deliver some speech to the students out here. সকলকে আমার নমস্কার। বহুদিন পরে আবার জলপাইগুড়ির স্মৃতির উদ্রেক, অনেক ঘটনাবহুল ছিল আমার জলপাইগুড়ির কার্যকাল। যাই হোক, সেসব পুরনো কথা বলে বেশি সময় নষ্ট করব না, কারণ পরস্পরের মিলন এবং পরস্পরের কথা শোনার জন্যই আজকের এই উৎসব। কাজেই আমি বেশি কথা বলে সেই সময় নষ্ট করতে চাই না। একটাই কথা বলি, আমি যখন জলপাইগুড়িতে জয়েন করেছিলাম তখন জলপাইগুড়িতে কোনো ছাত্রী ভর্তি হতো না, কারণ হোস্টেল ছিল না। কিন্তু আমি যেবার জয়েন করলাম সেই বছরই 3 জন ছাত্রী অ্যাপ্রোচ করলো যে আমরা ভর্তি হব। তো আমি স্বাভাবিকভাবেই আমি তো আর বলতে পারি না নেব না, হোস্টেল নেই। তো আমি বলেছিলাম হ্যাঁ ভর্তি হতে পারো, তবে তোমাদেরকে এটা ডিক্লারেশন দিতে হবে যে আমরা হোস্টেল চাইব না, আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করব। প্রথমে ওরা আপত্তি করছিল, তো আমি বললাম যে তো আমার পক্ষে তো গিয়েই কিছু, আমি জাস্ট জয়েন করেছি, 1 বছরও হয়নি, কাজেই আমি ইমিডিয়েটলি কিছু তো ব্যবস্থা করতে পারবো না, কাজে আমার সেফগার্ড তো একটা রাখতে হবে। তো সেই শর্তে তারা রাজি হলো, ভর্তি হয়ে গেল। তারপরে ওই ভর্তির পর্ব সমাপ্ত করে যখন বেরিয়ে আসছে, আমি দেখছি বাইরে বসে ওরা ওদের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তার মধ্যে একজনের অভিভাবক বলছে, আরে একবার হ না, দেখে নেব প্রিন্সিপাল না দিয়ে যায় কোথায়। আমি শুনলাম। তারপর যথারীতি কলেজে যখন এলাম, শুরু হয়ে গেল চাপ নানানভাবে, অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি, এমনকি মিনিস্ট্রি থেকেও চাপ, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন। আমি বললাম ব্যবস্থা তো আপনাদের করতে হবে, আপনারা করে দিন, তাহলেই আমি ব্যবস্থা করে দেবো। এইভাবেই কিছুদিন চললো। তারপরে আরও অনেক সমস্যা হয়েছিল। তো তারপরে আমি ওই লোকাল কলেজের, এসি কলেজের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে ওকে বললাম, ও তখন শহরে একটা বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করলো, তাতে থেকে ওরা চালাতে আরম্ভ করলো। যাই হোক, এ ধরনের আরও অনেক বহুল ঘটনা বিবরণী আছে, সেসব আমি বলতে চাই না। এখন এখানে এই জলপাইগুড়ি সিলেকশন পর্বেরও একটা ঘটনা ছিল, তার কিছুটা আমি আজকে ছবিনরে লিখেছি, ওটা পড়লে বোঝা যাবে। যাই হোক, তো এটা যেহেতু অ্যালামনি মিট, আমি অ্যালামনি কথাটারই একটু বর্ণনা দিতে চাই। অ্যালামনি বলতে কি বোঝায়? এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ল্যাটিন শব্দ থেকে এসছে, আলমা ম্যাটার, যার মানে হলো নারিশিং মাদার। তো সেই জন্যেই অ্যালামনাস অ্যান্ড অ্যালামনি এই শব্দগুলো সেভাবে এসছে। তো নারিশিং মাদার এই অর্থে আমরা প্রত্যেকেই যে অবস্থায় আছি সেখানে পৌঁছানোর জন্যে 2টো জিনিস খুব দরকার। প্রথম, প্রাণ, মানে লাইফটা কিভাবে পেলাম, আর তারপরে হলো জ্ঞান, জ্ঞানই বা কী করে পেলাম।
তো প্রাণ তো আমাদের জন্মদাত্রীর মাঠ থেকে আমরা পেয়েছি, আর জ্ঞানটা পাওয়া গেছে এই জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মতন প্রতিষ্ঠান থেকে। তো এই জন্যে যে কোনো লোকের তার নিজের পজিশনে পৌঁছানোর জন্যে এই দুটো অধ্যায় বা দুটো স্টেপ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যেই অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের অস্তিত্ব। তো আজকাল এর একটু সরকারি স্বীকৃতিও আছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে এআইসিটির তরফে ডিরেকশন আছে গভর্নিং বডিতে অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের রিপ্রেজেন্টেটিভ রাখতে হয়। আমি জানি না জলপাইগুড়িতে আছে কিনা, থাকা উচিত। এবং অনেক জায়গাতেই এই অ্যালামনিরা কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে অনেক রকমই যোগদান করে। যেমন আইআইটি খড়গপুরে একটা আছে ভিকে গুপ্তা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট। এইটা একজন ওই অপ্রবাসী ভারতীয় আমেরিকান ভিকে গুপ্তা আইআইটির ছাত্র, তার দানেই গড়ে উঠেছে, তাই ওটার নাম হয়েছে ভিকে গুপ্তা স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট। এরকম আরও আছে, বি কলেজেরও আছে, ওখানেও ওরা অনেক কিছু করেছে। তো আমি এই জলপাইগুড়িতে জয়েন করার পর থেকে দেখছি অনেকগুলো অ্যালামনি মিট করেছি। তো আমার যা মনে হলো এগুলো সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট। তো এর কর্মধারাকে আরও একটু শক্তিশালী করার জন্যে যদি একটা জয়েন্ট এফোর্ট হয় সেটা বোধহয় অনেক ভালো হবে। এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করলে ভালো হয় বলেই আমি মনে করি। ঠিক এই লাইনেই আমাদের একটা উপনিষদের বাণী আছে, সমগচ্ছদ্ধম সংবদ্ধম সংবৌ মনাং সৃজানতম। মানে হলো আমরা এক হয়ে চলবো, একই কথা বলবো, একই মন জানবো। তো আমি মনে করি যে এই ডিরেকশানে যদি কিছু অ্যাক্টিভিটি হয় আরও জিনিসটা অনেক ভালো হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই কথা বলেই আমি আজকের এই মিলন মেলা যাতে আরও সুন্দর এবং ভালোভাবে সকলে উপভোগ করে এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you so much, sir. Thank you so much. That was our former principal, Professor H.P. Bhomik. Before we move on to our next speaker, একটা ব্যাচ পাওয়া গেছে, দেবাঞ্জন of 2015 ব্যাচ। দেবাঞ্জন of 2015 ব্যাচ, তোমার ব্যাচ পাওয়া গেছে। সো যে দেবাঞ্জন তাকে অনুরোধ করবো আমাদের ব্যাক স্টেজে এসে ব্যাচটি কালেক্ট করে নেওয়ার জন্য। দেবাঞ্জন of 2015 ব্যাচ, we have got a batch for you. Okay, so after a wonderful speech by our Professor H.P. Bhomik, I can't resist myself for calling another special person around us. So put your hands together for ex-Professor S.C. Bose on stage. Everyone put your hands together for our ex-Professor S.C. Bose. I would love to request sir kindly come on stage and share some words with all of us on the JGEC Global Meet. Well, before we move on to the speech out here, we have got a special memento. I'd request sir, ekটু এখানে দাঁড়িয়ে যান. We have got a special memento here, 60 years of excellence and memento. I request ma'am to kindly present the memento to Professor S.C. Bose. Thank you so much, sir. I request her to kindly come up at the podium and deliver some words.
আমাদের অ্যালমা-মেটার জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যালামনি গেট টুগেদারে আমাকে স্পেশাল গেস্টের সম্মান দেওয়ায় আমি অভিভূত। এই অতীব মনোরম, অতীব সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানটি যাদের অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুন সুসম্পন্ন হয়েছে, তাদের সকলকে আমার হার্দিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাই। আমাদের কলেজ এস্টাবলিশড হয় 1961-এ এবং প্রথম পাস আউটস 1965-এ, অর্থাৎ আজ 2025-এ আমরা 60 ব্যাচেস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স প্রডিউস করেছি। এরা আজ সবাই হয় নিজ ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত, না হয় দেশে বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করে কলেজের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এদের সবার জন্য আমরা আজ গর্বিত। পরন্তু বড় আক্ষেপের বিষয়, আজ কলেজের উন্নয়ন যেন উপেক্ষিত, অবহেলিত। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেরই শিক্ষা ব্যবস্থা যেন আজ অবহেলিত। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি যেন আজ পিছিয়ে পড়ছে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়। এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তবে এটা সাময়িক, সুদিন আবার ফিরে আসবে। চড়াইয়ের পর যেমন উতরাই অবশ্যম্ভাবী, উতরাইয়ের পরও চড়াই তেমনি অবশ্যম্ভাবী। আমার বিশ্বাস রাজনীতির অনুপ্রবেশই উতরাইয়ের মূল কারণ। তাই আমি আশাবাদী রাজনীতির মাধ্যমেই আবার উত্তরণ ঘটবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার গৌরবের দিন আবার ফিরে আসবে। এইটুকু বলেই আমি শেষ করছি। আমার আন্তরিক ভালোবাসা যেন তোমরা সবাই Thank you so much, sir. Thank you so much for a wonderful speech. এবং এর সাথে we are heading towards our next speaker going to come here on stage. He is our former professor, P.K. Das. Could we have former professor P.K. Das on stage to deliver his speech? And I request sir to please come up on stage here. Do we have former professor P.K. Das, sir? Yes, we have got sir over here. I'll request sir একটু মঞ্চে চলে আসতে হবে। Okay, before the speech, it's time to felicitate. And former professor P.K. Das স্যারের কাছে আমরা তুলে দিচ্ছি 60 years এক্সেলেন্সের একটি মেমেন্টো by the Global Alumni Meet of JGEC. Thank you so much, sir. Thank you. আসুন আসুন আসুন। দাঁড়িয়ে বলবেন? Hello, good morning to all of you. Shubho Sakal, Namaskar. My dear students and distinguished guests, I feel very honored and happy when I shared this
dais with these remarkable teachers. And another one point, Professor Bhoumik, Principal Bhoumik, প্রদীপ স্যার, আমি যেখানেই যাই আপনার সাথে আমার দেখা হয়, এটাই হচ্ছে ঘটনা। যাই হোক, আমি 92 থেকে 97, 99 আমি জলপাইগুড়িতে পড়িয়েছি। আমি 92তে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জয়েন করি এবং 99-এ আমি 31 জুলাই এখান থেকে রিলিজড হয়ে আমি জয়েন্ট ডাইরেক্টর টেকনিক্যাল হিসাবে জয়েন করি বিকাশ ভবনে, ডাইরেক্টরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনে। এইখানে বলার আছে, আমি সবসময় মনে করি টিচিং ইজ এ লার্নিং প্রসেস। এই যে পিরিয়ডটা 92-97, এটা আমার কেরিয়ারে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তার কারণ আজকে যে আমি এদের কাছে, আমি কিন্তু পিকে দাস নয়, আমি পিকেটি স্যার। এই যে আমি আজকে পিকেটি স্যার হতে পেরেছি, সেটা এই 92 থেকে 99 এই টাইমটার জন্য। আমি ক্যাম্পাসেই থাকতাম, বিউটিফুল ক্যাম্পাস, একদিকে ডাঙ্গুয়াঝাড় টি গার্ডেন, একটা রুকরুকার নদী আছে, রুকরুকার নদী এবং করলা নদী, আমি ওর পাড়ে গিয়ে বসে থাকতাম, ভীষণ ভালো লাগতো। যাই হোক, আমি খেলাধুলা টোলাতেও ওদের সাথে, ছেলে মেয়েদের সাথে করে, ছাত্রদের সাথে করেছি। এখন আমার যেটা বলার, কিছু ঘটনা, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আমার নিজের ধারণায় এই কলেজটা কিন্তু সব সময় একটা নিজস্বতা নিয়ে আমাদের টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ডে দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা আমার বিশ্বাস। এখন আমি 2-3টে কথা বলতে চাই, সেটা হয়তো কতটা বলা ঠিক হবে আমি জানি না। আমি আমার একটি ছাত্র, নাম হচ্ছে দীপঙ্কর হালদার। সে নদিয়া জেলার একটা রিমোট এরিয়াতে থাকতো। তার নিয়ারেস্ট প্রাইমারি স্কুলটা ছিল 11 কিলোমিটার দূরে তার বাড়ি থেকে। সেই মানে ইন বিটুইন দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ রিভার অ্যান্ড হি ক্রসড দ্য রিভার এভরি ডে। বাট হাউ? সে সাথে করে একটা টাওয়েল গামছা নিয়ে যেত, সেই গামছাটা পরে সেই নদীটা সাঁতরে পার হতো, আর তার ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ, বুকস এগুলি থাকতো যারা ফেরি করে পার হচ্ছে তাদের কাছে। তাই আমার মনে হয় এটা হার্শ রিয়ালিটি, কিন্তু আমি এখানে কোনো কমেন্ট করতে চাই না। আমার ধারণা স্ট্রাগল থাকবেই, চ্যালেঞ্জ থাকবেই, এটাকে ওভারকাম করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এটা একটা ভালো খবর। আরেকটা হচ্ছে কি, দেখুন, যেটা আমাকে অতনুবাবু বলতে বারণ করেছিলেন, আমি যেটা বলছি, আমি একদিন একটা সেমিনার ক্লাস নিচ্ছি, একটা আদিবাসী ছেলে জঙ্গলমহলের, সেই সেমিনারটা বাংলায় শুরু করলো। আই উইল নট অ্যালাউ ইউ টু স্পিক ইন বেঙ্গলি। হোয়াই নট ইউর ডেলিভারেশন ইন ইংলিশ? তখন বললো, স্যার আই অ্যাম কামিং ফ্রম জঙ্গল, মানে ও যেটা বললো যে আমি জঙ্গলমহল থেকে এসেছি, আমি তো ইংরেজি তেমন বলতে পারি না। হোয়াট? তখন আমি বললাম, তো চলতে পারে না। তখন আমি বললাম যে দ্যাট সুসার মান্ডি, হি ইজ অলসো ফ্রম, বলে নো স্যার, ওর বাবা হচ্ছে এডিএম এবং ও খড়গপুরে একটা ভালো স্কুলে পড়তো, সেই জন্য সুসার পারছে। তাতে আমার এখন যেটা মনে হয়, অ্যাটলিস্ট এসটিদের জন্য কয়েক জেনারেশন রিজার্ভেশনটা বোধ হয় একদম পারফেক্টলি কারেক্ট। যাই হোক, আরও একটা কথা আমি ছোট্ট করে বলতে চাই, আর খুব বেশি দূর আমি যাব না। সেটা হচ্ছে, আমি একদিন আমার চেম্বারে বসে আছি, এমন সময় দিল্লি থেকে একজন ফোন করলেন, বললেন, আমি বললাম কে বলছেন? বলে আমি সিবিআই দপ্তর থেকে বলছি, আমরা তাপস, আপনি কি প্রফেসর প্রদীপ দাস? আমি বললাম হ্যাঁ। বলে আপনি, বলে আপনার ছাত্র তাপস কুমার পাল? আমি বললাম ইয়েস। তখন আমার চেম্বারে একজন আমার জুনিয়র কলিগ ছিল, তাকে আমি বললাম, দেখেছিস সিবিআইয়ের কথা, এটা একটা নোবেল চোদ্দ ধরতে পারে না, আর আমাদের ভালো ছেলেটা, যার ব্যবহার ভালো, যে পড়াশোনায় ভালো, তার এগেনস্টে এসব শুরু করেছে।
তখন আমাকে আমার জুনিয়র কলিগ বললেন, স্যার আগে আপনি ওনার ফোনটা ধরুন, উনি কি বলতে চান দেখুন। তখন আমি ধরলাম, উনি বললেন, না স্যার আমার যা জানার তা জানা হয়ে গেছে। আমি বললাম, কী দেখুন? বলে, আমরা এটাই চাইছিলাম যে আমরা সিবিআইতে যাকে তাকে নিতে পারি না, এরকম সৎ ভালো যারা ইয়ে করেন। তাতে কি মনে হয় জানেন, আমি একটা ব্যাপারে খুশি হয়েছিলাম যে এখনও বোধ হয় তারা বললো বাংলাতে এরকম টিচার এরকম ছাত্র আছে বলেই বাংলাটা আজও এগিয়ে আছে। তাতে আমার যেটা মনে হলো, এখনও বোধ হয় বাংলার আসনটা ভারতবর্ষে খুব কম নেই, কম উঁচুর দিকেই আছে, এটা আমার ধারণা। আমি জানি না অন্যরা আমার সাথে ডিফার করতে পারেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, খুব ভালো লাগলো এখানে এসে। আর আমি বুঝতে পারিনি শতদল মাল কিন্তু আমার সিনিয়র, ওকে আগে বলতে দেওয়া উচিত ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ টু এভরিবডি, তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। তোমরা সবাই ভালো থেকো, আরও এগিয়ে যাও, এসবই হবে। আমার দু একজনের সাথে দেখা হচ্ছে না কেন? শুনলাম নাকি প্রবীর শীল আমেরিকা থেকে এসছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? কোথায় প্রবীর শীল? আচ্ছা চল, আমাকে একটু নামিয়ে দিয়ে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Thank you so much, sir. That was Professor P.K. Das, sir, with us here. Thank you so much for your wise words for sharing with us. And this is the time to call our ex-professor, Mr. Shotodol Mall. Can you give a huge round of applause for our ex-professor Shotodol Mall on stage, please? Before the speech, it's time to felicitate our ex-professor. Thank you so much, sir, for coming here. Well, Shotodol sir, 92 batch থেকে 2007 অবধি উনি সার্ভ করেছেন in electrical engineering department. একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক স্যারের ক্লাস যারা নিয়েছে। Come on, put your hands together. And there's a special memento here of 60 years of excellence. Thank you so much, sir. Thank you. So I request to come up on the podium. নমস্কার। এরকম একটা পাবলিক প্লেসে বলতে যাওয়া আমার কাছে খুব ভয়ানক লাগে, যদিও এক সময় ক্লাসে খুব দাপাদাপি করেছি, ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে প্রচুর ক্লাস নিয়েছি। জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়ে আমি কয়েকটি নতুন ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিলাম। আমি জয়েন করেছিলাম 1992-তে। তখন কেবলমাত্র 3টে ডিপার্টমেন্ট ছিল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল। কিন্তু 92-তে যখন জয়েন করি তখন ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো আস্তে আস্তে ঢুকতে শুরু করেছে সিলেবাসের মধ্যে। আমি প্রথম ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কয়েকটা ল্যাবরেটরি ডেভেলপ করেছিলাম। তার একটা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ল্যাবরেটরি, আরেকটা হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর ল্যাবরেটরি, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরি, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ল্যাবরেটরি। তো এই ল্যাবরেটরিগুলো তৈরি করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি এবং জলপাইগুড়িতে যে সমস্ত ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদেরকে আমি পেয়েছি ছাত্র হিসেবে, তাদের কাছে বহু কিছু শিখেছি, যেটা আমার জীবনশৈলীকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। আজকের আমি 15 বছর ধরে ওই ইনস্টিটিউশনে কাজ করার পরে লিভ করেছি 2007। আবার 18 বছর পরে তারা যে আমাকে মনে রেখেছে, এটাই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বেশি কিছু বলবো না,
অনেক পুরনো ছাত্র, তাদেরকে দেখে এখন চিনতে পারছি না। একটা ঘটনা মনে পড়ে জলপাইগুড়িতে, যেহেতু আমরা ক্যাম্পাসে ছিলাম, ক্যাম্পাসে একটা ক্লাব ছিল, যেই ক্লাবের মাধ্যমে আমরা দোল উৎসব এবং সরস্বতী পুজো এই দুটো ওখানে খুব আনন্দের সঙ্গে আমরা উদযাপন করেছি। ছাত্ররা ওই রং মেখে, তাদেরকে আর চিনতে পারা যেত না, এসে আমাদের ক্লাবে এসে আমাদেরকে নমস্কার করতেন, তাদেরকে চিনতেই পারা যেত না। ঠিক একই অবস্থা আজকের এসে দাঁড়িয়েছে, যে ছাত্র একে আমার ছাত্র, দেখে আর পরিবর্তন, আমি বুঝতেই পারছি না আমার ছাত্র কিনা। তারা এখন ছাত্র নয়, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে তারা অনেক বড় বড় পজিশন হোল্ড করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যাই হোক, এই অ্যালামনি মিটে এসে নিজেকে অত্যন্ত ভালো লাগছে। আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি এখানে। Thank you so much. That was Professor Shotadul Mall ছিলেন আমাদের সঙ্গে। Well, ladies and gentlemen, একটা অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন শুধুমাত্র যে বছরে একবার রিউনিয়ন করবে সেটা কিন্তু নয়। আমাদের প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব নিজস্ব কিছু প্রতিভা রয়েছে, যে প্রতিভাগুলো আমরা দেখাতে চাই বা প্রতিভাগুলো আমরা শোকেস করতে চাই, এবং তার জন্যই কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা বছর একটা সোভিনিয়ার আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি বা তুলে ধরছি। অ্যান্ড টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যেটা আমরা গ্লোবাল অ্যালুমনাই মিটে আমরা রয়েছি। অ্যান্ড টুডে নাও টাইম হ্যাজ কাম টু রিভিল দি souvenir of this year by JGEC Global Alumni Association. And to do the honors, I would like to request Mr. Krishendu Mitra of 97 batch to please come up on stage and unveil the souvenir. But before that, I'll request sir to say a few words on behalf of Alumni Association souvenir ব্যাপারে। Very good morning to all attendees, all professors, seniors and juniors of JGEC. It's a great pleasure to have all of you here, and as a token of this one of its kind event, we are going to release a souvenir for this particular purpose, and that souvenir marks 60 years of passing out from Jalpaiguri Engineering College. And there are very number of eminent writers, ex-students, professors, ex-principals. They have kind enough to come out with their writings to decorate that souvenir. And there are a number of large corporate agencies who come forward with their advertisement for making this purpose a grand success. Thank you all of you, and I am just now going to reveal the souvenir of this event. Thank you. Yes, absolutely. He's going to reveal or unveil the souvenir. আচ্ছা, একটা জিনিস দেখতে চাই। Are you all excited? Yes or no? একটা জোরে হাত তালি, come on, put your hands together যারা রয়েছে এখানে। And I want your help. কি করবে? এইটা না কাউন্ট গ্লোবাল অ্যালুমনাই 2025। এটা আপনাদেরই প্রচেষ্টা, এটা আপনাদেরই জিনিস। ডেফিনেটলি যারা যারা সোভিনিয়ার নিতে চান, উই আর গোয়িং টু হ্যান্ড ওভার দি সোভিনিয়ার টু দ্য পিপল আউট হিয়ার। আর একটু আগে শুনছিলাম এই সোভিনিয়ার কোথায়, সোভিনিয়ার কোথায়? আমাদের আই থিঙ্ক 66 ব্যাচের থেকে কেউ এসেছিলেন, সোভিনিয়ার কোথায়? স্যার, সোভিনিয়ার ইজ রাইট হিয়ার ফর ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ কৃষ্ণেন্দু স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েল, ladies and gentlemen, একটু আগে বলেছিলাম যে অ্যালুমনাই তৈরি করে শুধুমাত্র আনন্দ করব, বছরে একবার সবাই মিট করব বা ব্যাচ ওয়াইজ মিট করব, সেটা কিন্তু একদমই নয়। হ্যাঁ, সেটা তো বটে, কিন্তু তাছাড়াও যারা আমরা প্রিভিলেজড, হ্যাঁ আমরা জানি একটা কলেজ বা স্কুল থেকে পাস আউট করার পর বিভিন্ন জায়গায় লোকেরা চাকরি ক্ষেত্রে বা ব্যবসা ক্ষেত্রে চলে যায়, অ্যান্ড দে আর স্ট্যান্ডিং স্ট্রং অন দেয়ার গ্রাউন্ড। বাট আমাদের কিছু একটা সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস থাকে, যারা আমাদের মতন হয়তো
প্রিভিলেজ নয়, তারা হয়তো আমাদের সমাজেরই একজন মেম্বার বা মেম্বার্স যারা, তাদেরকেও আমাদের চেষ্টা করে আমাদের মতন করে প্রিভিলেজ বানানোর, এটাও কিন্তু অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের একটি কাজ। এবং কুডোস টু জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন, যারা এই কাজটি করেছে বিগত অনেক বছর ধরে করছে, এবং তারা কিন্তু আজকে একটি স্পেশাল মুহূর্ত গড়ে উঠতে চলেছে আজকে তাদের হাত ধরে। Well, ladies and gentlemen, অনেকে হয়তো জানেন জলপাইগুড়ির একটি এনজিও, সে এনজিওটি হচ্ছে জ্যোতি এনজিও। কারা কারা জানেন হাত তুলুন দেখি একটুখানি। Anybody knows about Jyoti NGO? Yes. Some of the people knows about Jyoti NGO. তো জ্যোতি এনজিও একটি এনজিও যারা আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেন তাদেরকে নিয়ে কাজ করে, এবং আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে জেজিইসি গ্লোবাল অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন তারা আজকে একটি চেক তুলে দেবে টু দি এনজিও Jyoti. And to do the honors, I would like to request Mr. Showman Paul of 2007 batch to please come up on stage to show the... Yes, could we have Mr. Showman Paul of 2007 batch? He is right here. এবং আজকে যে চেক অ্যামাউন্টটি যেটা আমরা আজকে দেখব, সেই চেকটি তুলে দেওয়া হবে টু দি এনজিও অফ জলপাইগুড়ি, দ্যাটস উই কল জ্যোতি। I'll request Showman Paul of 2007 batch. And we have got a person here from Jyoti. He's right here with us here. এবং আবিরের হাতে তুলে দেওয়া হবে 1 লাখ টাকার চেক ফ্রম অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন অফ জেজিইসি। একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। Come on, put your hands together. যাদের হাততালি শুনতে, come on, 3, 2, 1, everybody. এবং আজকে জ্যোতি রে অফ হোপের তরফ থেকে আবির রয়েছে। অ্যান্ড তোমরা যে কাজগুলো যেটা করছো ডেফিনেটলি অনেক অনেক সাহসের কাজ, আরও অনেক পাওয়ার তোমাদের কাছে যেন যায়, সেটাই আমরা চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ আবির, থ্যাংক ইউ সো মাচ শোমেন স্যার ফর ডুইং দি অনার্স। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। সো লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমরা জানি একটা ইভেন্ট করা মানে, এরকম একটা ইভেন্ট করা মানে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার মতন। মানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব কিছু করতে হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসেরই সঙ্গে দরকার পড়ে ইচ্ছা, আর ইচ্ছার সঙ্গে দরকার পড়ে পয়সা, তাই না? টাকা ছাড়া পৃথিবীতে কেউ কারণ নয়। বাট আজকে ডেফিনেটলি ইটস আ স্পেশাল মোমেন্ট। যারা আমাদেরকে আজকে এই ইভেন্টটাকে ফ্রুটফুল করার জন্য আমাদের স্পন্সর করেছে, আমাদের সাহায্য করেছে, তাদেরকে আজকে ধন্যবাদ জানাবো এখানে। একদম ঠিক। And this is the time to call our prime sponsor. Give it a huge round of applause for Bajlul Haq from... আচ্ছা, আমরা যাবো বাট আজকে জ্যোতি রে অফ হোপের তরফ থেকে আবির রয়েছে। আমি আবিরকে বলবো একটুখানি মঞ্চে আসার জন্য অ্যান্ড কিছু কথা বলার জন্য অন বিহাফ অফ জ্যোতি। আবির চলে আসো এখানে। একদম একদম। গুড আফটারনুন টু মাই বিলাভড অ্যালুমনিস। তো আমি আবির গাঙ্গুলি, কারেন্টলি আমি 4th ইয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট জলপাইগুড়ির। তো এই আমাদের জ্যোতি আর রে অফ হোপ এই অর্গানাইজেশনটা 2010 সালে আমাদের কলেজেরই দাদা দিদিদের থ্রুতে বানানো হয়েছিল। এর প্রাইমারি উদ্দেশ্য ছিল যে আশেপাশে যে লোকালয়ে যে দুস্থ আন্ডার প্রিভিলেজ চিলড্রেনগুলো থাকে, তারা যাতে একটু পড়াশোনার মাধ্যমে নিজেদেরকে বাইরের দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। তো আমরা আমাদের সিনিয়র দাদিদের কাছে শুনেছি যে আগে আমাদের কলেজের স্টুডেন্টদের সাথে আশেপাশে লোকালয়ের যারা মানে যে বসতি ছিল, তো সেই সমস্ত মানুষের সঙ্গে মাঝে মাঝেই ঝামেলা হতো। তো এই ঝামেলাটাকে দূর করার জন্যই প্রথমত জ্যোতিটা বানানো হয়েছিল। তো ধীরে ধীরে 2010 সাল থেকে আজকে আমরা 2025 প্রায় পেরোতে চললাম, 15 বছর হয়ে গেল। এখন আমাদের রেজিস্টার্ড স্টুডেন্টের সংখ্যা প্রায় 170 এবং আমাদের 4টে ইয়ার মিলিয়ে টিচারদের সংখ্যা প্রায় 150। তো আজকে আমাদের 2010 থেকে শুরু করে যত দাদা বা দিদি আমাদেরকে হেল্প করেছেন, এবং আজকে যে সমস্ত দাদা দিদিরা আমাদেরকে জ্যোতির ফান্ডে হেল্প করলেন, তাদের কাছে
আমি একটাই কথা বলতে দাদা অনেক ধন্যবাদ দাদা এবং দিদি তোমাদের সবাইকে। আমরা হয়তো ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করছি কিন্তু ব্যাক এন্ডে তোমাদের ফান্ডিং, তোমাদের হেল্প, তোমাদের সাপোর্ট, তোমাদের সাজেশন ছাড়া আমাদের এই জ্যোতিটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তো আমি এখানে আজকে থাকতে পেরে অত্যন্ত খুশি এবং তোমাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করুক জ্যোতি এবং সেরকমই শুভকামনা রইল। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টাইম ফর আওয়ার ভেরি নেক্সট সেগমেন্ট অ্যাজ উই আর টকিং অ্যাবাউট আওয়ার প্রাইম স্পন্সর। And this is the time to call our prime sponsor. Give it a huge round of applause for Bajlul Haq from 90s batch. And as well as I would love to call Mr. Shajul Ghosh, the partner of Bajlul Haq. Can we have Okay, so let's call our very next prime sponsor. Give it a huge round of applause for Mr. Pradeep Banerjee from 1979 batch, and also Mr. Siddhartha Ghoshal from 1992 batch. Can we have Mr. Pradeep Banerjee and Mr. Siddhartha Ghoshal on stage? Okay. Warm welcome, sir. সিদ্ধার্থ ঘোষাল, if you can come to the stage, please. Okay, Mr. Siddhartha Ghoshal from 1992 batch. Can we have you on stage, please? Anyway, I think he's gone out somewhere. Why I'm calling him is, I'm introduce myself. I'm Pradeep Banerjee from 1979 batch. My pranam to all our senior principals. So happy to see you all. My background is I was with the Indian Navy for 23 years, and followed by I moved to Canada and worked in the oil and gas industry. My idea of talking is not telling you who I am or what we've done, but what we have done as an organization, and all the ex-principals and senior professors will be happy to know. I'm based at Pune, and we have launched the Pune chapter of the Jalpaiguri Government Engineering College Alumni Association. This has just been formed a week back. You'll be happy to note that we already have around 60 members, 60 members of the Alumni Association of Jalpaiguri Government Engineering College in Pune. And we have already started doing work for the college, work for the ex-students, work for students. And we want to take this forward. Our president is Mr. Adip Roy. He's from the 71 batch, if I'm not mistaken. Mr. Adip Roy is our president. Anyway, I've corrected that he's not 71 but 70 batch, Mr. Adip Roy. And he's our president of the Pune chapter. So I would request anybody who has got anything to do with Pune, who is associated with our college, may please contact us if there's any sort of help we can provide as our brethren and through our camaraderie. Somebody to find jobs, to get settled down once you come to Pune. You're most welcome to contact the Pune chapter of the Jalpaiguri Government Engineering College Alumni Association. With this invitation, I thank you all, and please enjoy yourselves. I'll end here. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Next. Okay, so it's time. After all, this is a
global meet, as we can see, and I cannot resist myself from calling our batch representative. And this is the time to call from 1967 batch, Mr. Snehomoy Roy, sir. Can we please have you on stage? Mr. Snehomoy Roy, sir, please come on stage. So by the right side. So by this way. Right way. Okay, so give it a huge round of applause for our batch representative from 1967, Mr. Snehomoy Roy So. Yes, I will call 4 guys, 3 more guys. Hello, good afternoon. My name is Snehomoy Roy of the 67 batch. But this cap which I'm wearing here, this is 63 years old. This county cap was given to the cricket players in 1963. Okay, now on this stage, I'm calling Mr. Pradeep Rai Chaudhary of the first batch 1966. Pradeep, please come on the stage. Then I'm calling Brigadier Pranab Ghosh of my batch 67 batch to come to the stage. Then I'm also calling Sujay Nag, the 68 batch guy. He has to come on the stage. These 3 gentlemen will be here. And I will introduce to everybody on this. Nirmalda, Susidha. It's my privilege first to give from this team, from their behalf, I extend our sincere pranam to Professor Boses who are here. And from the very first year, we were being taught mathematics by Professor Bose. Okay? I like to. This gentleman is Pradeep Rai Chaudhary. He is the first batch and he is the first General Secretary of the college. First General Secretary of the college, Mr. Pradeep Rai Chaudhary. He is a 66 batch. You know, these 66 and 67 and partly and 68 batch, we come from Jalpaiguri Engineering Government College. Not college, government. Jalpaiguri Engineering College only. You're all guys here are from Jalpaiguri Government Engineering College. And we are from Jalpaiguri Engineering College. And this guy, Mr. Sujay Nag, he is the responsible to create this, change the name of the college from Jalpaiguri Engineering College to Jalpaiguri Government Engineering College. Give him a clap, please. Hello, silence please. Hello, juniors. Juniors, can you keep little mum? We are above 80. We are finding the sound too much. আজকে আমার খুব আনন্দের দিন কারণ কলেজ যেদিন ন্যাশনালাইজড হয়েছিল 20শে সেপ্টেম্বর 1967 সেদিন আমরা 1 নম্বর হস্টেলের নিচের ছোট ঘরটাতে একটা রেডিওর সামনে বসেছিলাম যখন রেডিওতে অ্যানাউন্স করা হলো যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের কলেজটা ন্যাশনালাইজ করেছে তখন যে আনন্দটা হয়েছিল এবং যে আনন্দ অশ্রু বইছিল আজ এত বছর পরে ঠিক সেই কথাটা মনে পড়ল অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই কথাটা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য Now I'm introducing Brigadier Pranab Ghosh. When he was in the 4th year, he is the first guy from our college who joined the Indian Army when he's in 4th year. Pranab, please speak something about you. Morning everybody. Respected professors, principals, faculty members, and all my friends. আমি হচ্ছি
এনশিয়েন্ট যুগের 67 ব্যাচের এবং আমি হচ্ছি তোমাদের কলেজের প্রথম স্টুডেন্ট যে অফিসিয়ালি কোনো চাকরি পেয়েছিল। I'm the first paid employee after passing engineering from your college because my seniority as per Gazette of India goes to 16 June 1966. So, and আমি fourth year যেমন স্নেহ বললো I got selected and করার পরে ফাইনাল ইয়ারে 480 টাকা মাইনে পেতাম। 480 টাকা পার মান্থ মাইনেতে সেকেন্ড লেফটেন্যান্টের মাইনে। ওই মাইনেটা বেশি না পেলে এতদিন বোধহয় 70 দোকানে বাসন মাজতাম। কেন এত ধার হয়েছিল, ওই টাকাটা পাওয়ার পরে নিজের এবং 2-4 জন বন্ধুবান্ধবের ধার ক্লিয়ার হলো। ফার্স্ট ক্লাস, it weather us well. We have seen a lot of ups and downs in life, gone through it for last about 63 odd years, and is homecoming for us, real homecoming for us to see you blooming absolutely all over the world. Thank you very much. Thank you, everybody. নির্মল দা এসো, তোমার নামটা বলে দাও, তুমি কোন ব্যাচে? NK দস্তিদার, নির্মল কুমার দস্তিদার, 1966 ফার্স্ট ব্যাচ। আমার নাম নির্মল কুমার দস্তিদার, 66 ফার্স্ট ব্যাচ from Jalpaiguri Engineering College, Dhiren Engineering College, now Jalpaiguri Government Engineering College. My friends, faculty member, and my brothers and sisters, it's an occasion, I never dream of it, that at my 82 years of age, I'll be able to see all of you here. This is high. I am liking it like anything. After independence, Jalpaiguri Engineering College is the first college in North Bengal, which was very, very long demand of North Bengal. Whole North Bengal was flourished. North Bengal was happy after getting the first engineering college in the name of Jalpaiguri Engineering College. Then time it was private. Now it is one of the very reputed engineering college. My brothers and sisters, I am very lucky. My best wishes, my love and my respects to all of you. My batchmate Shushish Sinha, well, I will take only 1 minute. This Pranab Ghosh, Pitu, is a famous chap from our college. Nowadays, most of you see him in the TV, explaining, narrating the different defense, army, that movement on war. What an explanation. I like it very much. And I believe all of you liked it very much. Thank you. Thank you. Wishing all the best to you. Thank you. কিছু বলবেন নাকি? আমি প্রদীপ রায়চৌধুরী, 1966 ব্যাচ। আমরা ঢুকেছিলাম in 1961 when it was that there was nothing of Crompton, nothing of Jalpaiguri Engineering College. We stayed in Polytechnic Hostel. We stayed in Polytechnic Hostel. Thereafter our building started coming up. And our principal was at that time Mr. Naresh Bose. He is like our godfather. He is like our godfather in those days. He is no more now. Then we had second year we stayed in workshops. Buildings were started coming up. We stayed in workshops. Thereafter we stayed in first hostel number 1, and I continued there till year 5. In those days, we had an athletic club
started from 1962. I was fortunately with the vote of others, I became the athletic club general secretary for 3 years. And we had a solid cricket team. In this cricket team, Brigadier Pranay Ghosh was another pillar. So hats off to all these friends. Thank you very much. Thank you very much. Before I conclude, I like to share two experiences. When we were in second year, one of our teachers, he told us that you guys are from Jalpaiguri Engineering College, and the guys who are from Jadavpur and the Shibpur, they are far ahead of you. We are not talking about even IIT. So you got to do lot of work to match with those guys who are from Jadavpur and Shibpur Engineering College. That is what the professor told us. I tell you a story in 1988 which I have experienced. I was the business unit head of Larsen Toubro sitting at 41 Chorangi, and we have called bidders, the Indian bidders for the complete electrical package for NTPC Korba. The bidders were NGEF from Karnataka, Kirloskar Electricals from Bangalore, Crompton Grips from Ahmednagar, Mumbai, and Siemens India from Calcutta. We called all the four bidders to come one day, and we like to discuss with them the technical and the commercial certain questions we have. So we are sitting in the conference room. My electrical head of engineering of my team, he was from B College. The mechanical engineering head, he was from B College. The project head, he was from B College. His assistant, he was from BHU. The interface engineer, he was from IIT Kharagpur. When all the bidders came, we call one by one bidder in the conference room. The guy from NGF who have come, I'm not talking about that. The Kirloskar Electricals came, and that was led by Satyajit Chatterjee of our college, 68 batch. The team Kirloskar was led by him. Then came Crompton. The Crompton led by our college guy, P.K. Dasgupta. Then comes Siemens India, and the Siemens India guy who led by Saibal Chaudhary of the 70 batch of our college. Look at that. 3 Indian bidders came from the national project. It is the first 500 augmentation project of NTPC, which we have got the job. Kirloskar, Jalpaiguri Engineering College. Crompton, Jalpaiguri Engineering College. Siemens, Jalpaiguri Engineering College. And I remember that time when the professor told us when we were second year that you got to run faster to catch the guys from B and these things. This is one thing that we are so proud today that we are from this college. We are from Jalpaiguri Engineering College, not from Jalpaiguri Government Engineering College. Because but it's the same thing. But in our certificate is Jalpaiguri Engineering College. This is one. By the second one, I will tell you something, it is also interesting. It was in 2012, I was sitting in my office at 7 o'clock. My secretary told me 2 guys from Bombay, they want to come and see you. I was about to wrap up my work. The 2 gentlemen came. One was Mr. R.K. Dasgupta. He's a 59 batch graduate engineer from Jadavpur. He was a director of Engineers India Limited. And what he told me, the SM Roy, we are inviting you. He said that we have in Mumbai an alumni association of Jalpaiguri and BE College together.
Jalpaiguri and BE College together, they have an alumni. He told me that you were invited to give a lecture at our Ramakrishna Mission. I was really flabbergasted that the Jadavpur and the BE College alumni is calling a Jalpaiguri guy to give a lecture on that. So that's about that. We are all proud of that we are from this college. And Master Mosai, we got the blessing from you, and you are also the guiding path for our this thing. Thank you very much. Thanks a lot. Bubu. We had a solid debating team, and it was initially led by Pradeep Chakravarti. I'm calling Pradeep Chakravarti here. He was one of the key members of our debating team. Good afternoon, everybody. I am the first batch of civil engineering in Jalpaiguri Engineering College, and at that time it was not a government college. And I just to say that I read the engineering college in Jalpaiguri without any fees. From the very first year, I got the scholarship till end. Only the hostel charges I have to give. I didn't purchase any book because all the books are available in the library. And I thanks my all teachers who were there at that time. They are all very affectionate to me, and they give me chance to grow and taught me like their own son. Thank you very much. I think. Good afternoon, everybody. Before I say anything, you have heard a lot about our college. So I don't want to bore you with that subject. But প্রথমে আমি আমাদের মাস্টারমশাইদের নমস্কার জানিয়ে এগোতে চাই। আমি আমার পার্সোনাল কলেজের একটা ছোট্ট ইনসিডেন্ট বলবো। যখন আমরা 4th ইয়ারে পড়ছি, আমার চিরকালের ইন্টারেস্ট হচ্ছে স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং। তো স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় আমারই এক বন্ধু সুব্রত চ্যাটার্জি, ও বলল আমাকে যে তুই একটু বেঁকে বসবি, তোর খাতা থেকে আমি টুকবো। আমরা এমন করে টুকিস না যাতে ধরা পড়ে যায়। ফাইনালি রেজাল্ট যখন বেরোলো, ও পেল 63, আমি পেলাম 40। তো মাস্টারমশাইকে ধরেছিলাম, তখন মিস্টার দাস পড়াতেন আমাদের। আমি বললাম, স্যার এটা কি হলো? রেগে গিয়ে বললেন, অন্য লোকের খাতা থেকে টুকেছ, লজ্জা করে না? তোমাকে পাস করি যে যথেষ্ট। দ্যাট ওয়াজ আওয়ার ক্যামেরাডারি ইন দোজ ডেজ। আর বেশি কিছু কলেজের বলার নেই। আর একটা ছোট্ট জিনিস বলবো, আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে আমরা কলেজে একটা ক্লাসিক্যাল মিউজিকের ফাংশন করেছিলাম। স্নেহময় রায়টাই ছিল, শঙ্কর রায়, সে এখন ব্যাঙ্গালোরে। অত ভালো ফাংশন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে বোধহয় আজ পর্যন্ত হয়নি। দারুণ ফাংশন হয়েছিল। এভরিবডি রিমেম্বার্স দ্যাট। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাই যেন ভালো থেকো। বাট দিস ইজ এ ভেরি ভেরি গুড গ্যাদারিং। আই এম ভেরি হ্যাপি টু কাম হিয়ার। আমাদের পরের ব্যাচে অপূর্ব আছে, ও যদি কিছু বলতে চায় বলতে পারে। In 1963, Pradeep Chakravarti and Saurin Chatterjee both represented college in the Inter-Engineering College Debate Championship held at BE College. They stood first in that. Bubu and Saurin Chatterjee, they bought the first prize from the debate competition. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much. I'll request all of you kindly stay back here. Ajke, it's like amalgamation of all the batches together. না 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 না, কে বলেছে আপনাদের বয়স হয়েছে? এখন অবধি আপনাদের বয়স হয়নি, কিছুই না। কাম অন।
আমি রিকোয়েস্ট করি সবাইকে একটু স্মাইল অন দ্য ক্যামেরা অ্যান্ড আই রিকোয়েস্ট দে আর দি pillars of the organization. একবার জোরে হাতলি হয়ে যায়, like they are aging like wine, fine wine, aging like fine wine, and definitely গর্বের সঙ্গে we can আমি এইটা ভেবে এসেছি, আমি জলু 82, এইটা ভেবে এসেছি রিটায়ারমেন্টের পরে কি করব, কি করে যাচ্ছি। আর আমরা গ্লোবালি প্রেজেন্ট, অর্থাৎ এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ লুকিং অ্যাট আস, এরকম কি অ্যাক্টিভিটি করে যাচ্ছি সেইটা বলার জন্যে। কথা হচ্ছে যে আমার আবিষ্কারও আছে, পেটেন্ট আছে, আব্দুল কালামের সঙ্গেও আমি কাজ করেছি এবং এখন ইনস্টিটিউট করেছি এক্সেপশনাল আউটস্ট্যান্ডিং স্টাডিজের জন্য, যেটা সুন্দরবনের বিগিনিংয়ে আছে। কেউ যেতে চাইলে ফ্রি আসুন, ফ্রি থাকবেন, ঘুরে নেবেন। অ্যানাদার ওয়ান, নেক্সট হচ্ছে গ্লোবালি ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এনআইটি তিরুচিরাপল্লী, ওখান থেকে গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড এস্টাবলিশ করেছি। একটা হবে ইন্টারন্যাশনাল, একটা হবে ন্যাশনাল, আর একটা হবে রিজিওনাল। তো এতে অনেক কান্ট্রি, রাশিয়া, কোরিয়া, চায়না, জাপান, বেলারস, এরা প্রত্যেক বছর বিভিন্ন কান্ট্রি পার্টিসিপেট করছে, দে আর গেটিং আওয়ার অ্যাওয়ার্ড। তো আমি ফিল করি ইট ইজ প্রাইড টু আওয়ার জলু। এর জন্যে যা সাপোর্ট লাগে আমাদের 82 অল ব্যাচমেটস প্লাস অ্যাডিশনাল অনেক 82 অ্যান্ড আউটসাইডার্স আছে। এবং আমাদের ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টের জন্য ওটা রেজিস্ট্রেশনও আছে, ওই ইনকাম ট্যাক্স, সিএসআর ইত্যাদি এগুলো আছে। তো যারা যারা আসতে চান চলে আসুন, ফ্রি, সুন্দরবনে থাকুন, ঘুরে নিন, রেস্ট নিন, বঙ্গোপসাগর দেখুন, ফিরে আসুন। নমস্কার। আর কিছু বলার নেই, আর কিছু বলার নেই। কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারবেন। আমি একটা বইও করে রেখেছি, নিউজ পেপারে সারপ্রাইজিংলি আমাকে লিখেছে বাংলার কৃতি সন্তান দেবব্রত আদক, নিউজ পেপারে। তেমনি করে ওয়ার্ল্ড হিন্দুতে ফিউচার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রেস্ট ইন দ্য হ্যান্ডস অফ স্টুডেন্টস, যে অ্যাওয়ার্ড আমরা করেছি আর কি। তো এরকম ভালো ভালো জিনিস আমি চাচ্ছি যে আমার বলা হয়ে গেছে, আরও অন্যান্যরা যে যা করেছেন একটু একটু করে বলুন না, তাহলে আমাদের শোনা যায়, ভালো হয়। নমস্কার, বাই। আমি সকলকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি অমিতা চ্যাটার্জি, আপনাদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা এবং নমস্কার রইল। একটু গান শোনানোর চেষ্টা করছি আমি আপনাদেরকে। রাজ কাপুরজির অভিনীত সিনেমা থেকে একটি গান করছি। आज सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो बिराने भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले। चाँद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर। चाँद की बहकी नजर कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफर कौन जाने कल किधर।
आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने भी आ जाएगी बाहर झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां दिल ये चाहे आज तो बादल बन उड़ जाऊं मैं दुल्हन जैसा आसमान धरती पर ले आऊं मैं चाँद का टोला सजे धूम तारों में मचे झूम के दुनिया कहे प्यार में जो दिल मिले चाँद का डोला सजे धूम तारों में मचे झूम के दुनिया कहे प्यार में जो दिल मिले आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने भी आ जाएगी बाहर झूमने लगेगा आसमां झूमने लगेगा आसमां कहता है दिल और मचलता है दिल मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार लगता नहीं है दिल यहाँ लगता नहीं है दिल यहाँ थैंक यू सो मच अनेक धन्यवाद আমি একটি শ্যামল মিত্রের গাওয়া একটি বাংলা গান করছি হ্যাঁ সন্ধ্যা মুখার্জির গান করছি আমি দাঁড় হ্যাঁ করছি আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন হ্যাঁ কলেজে হ্যাঁ 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 দাঁড়ান একটু করে নিই তারপরে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন আজ ওই চোখে সাগরের নীল আমি তাই কি গান গাই কি বুঝি মনে মনে হয়ে গেল মিল আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন কবরেতে ওই ঝড় ঝড় কনক চাপা না বলা কথায় থর থর অধর কাপা কবরেতে ওই ঝড় ঝড় কনক চাপা না বলা কথায় থর থর অধর কাপা তাই কি আকাশ হলো আজ আলোয় আলোয় ঝিলমিল আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন আজ ওই চোখে সাগরের নীল আমি তাই কি গান গাই কি বুঝি মনে মনে হয়ে গেল মিল আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন এই যেন নয় গো প্রথম তোমায় যে কত দেখেছি স্বপ্নের তুলি দিয়ে তাই তোমার যে ছবি এঁকেছি মৌমাছি আজ গুনগুন দোলায় পাখা যেন হৃদয় রামধনু খুশিতে মাখা মৌমাছি আজ গুনগুন দোলায় পাখা যেন হৃদয় রামধনু খুশিতে মাখা তাই কি গানের সুরে আজ ভরে আমার ঋণী কিনি আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন আজ ওই চোখে সাগরের নীল আমি তাই কি গান গাই কি বুঝি মনে মনে হয়ে গেল মিল আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন অনেক ধন্যবাদ আমি এবার আমাদের কলেজের নামে একটা প্যারোডি গাইব গান
সব ব্যাচেরাই একটা করে গান তৈরি করে, তো আমরাও এরকম একটা গান তৈরি করেছিলাম। আমার যারা 66, 67, 68, 69, 70 ব্যাচের ছেলেরা আমার এই গানগুলো অনেক শুনেছে, আমি সেই গানটা একটা গাইছি। গুরি গুরি ও জলপাইগুড়ি, হেতায় শিখতে গেলাম যন্ত্রের কারিগরি, অঙ্ক সারি ড্রয়িংটা ভারী, পাস করলে গুরু আসবে টাকা করি। গুরি গুরি এ জলপাইগুড়ি, হেতায় শিখতে গেলাম যন্ত্রের কারিগরি, অঙ্ক সারি ড্রয়িংটা ভারী, পাস করলে গুরু আসবে টাকা করি। চ্যাংড়া গুল, আমি একটু উঁচুতে গেয়ে ফেলেছি, নিচুতে করে গাইছি। ওকে স্যার। চ্যাংড়া গুলো টাউনে আইসেট মারতে টাঙে, মাইরা ঠ্যাং খইরা কইরা দিমু নাকি। চ্যাংড়া গুলা টাইনে আইসে মাইতে টাঙে, মাইরা ঠ্যাং খইরা কইরা দিমু নাকি। হরি নারু টাউনের মুন্ডা, মোটা সোটা সন্ডা গুন্ডা, ডান্ডা খেয়ে মাথায় ওদের রেলা হলো ঠান্ডা। ঘুরি ঘুরি ও জলপাইগুড়ি, হেতায় শিখতে গেলাম যন্ত্রের কারিগরি, অঙ্ক মারি ড্রয়িংটা ভারী, পাস করলে পাবে টাকা পয়সা করি। চ্যাংরা গুলার কলজে ভরা চারমিনারে, জুয়ার বোর্ডে চিল্লার ছুঁড়ে খিস্তি মারে। চ্যাংরা গুলার কলেজ ভরা চারমিনারে, জুয়ার বোর্ডে চিল্লার ছুঁড়ে খিস্তি মারে। গোপুর মিয়া গাঁজা ভরে, সার্ভে ক্যাম্পে গাঞ্জা ভরে, ছিলিম টেনে কেওড়া গুলো খেমটা নেচে মরে। ঘুরি ঘুরি ও জলপাইগুড়ি, হেতায় শিখতে এলেম যন্ত্রের কারিগরি, অঙ্ক সারি ড্রয়িংটা ভারী, পাস করলে গুরু আসবে পয়সা করি। রূপশ্রী রূপমায়া আর দীপ্তি, উত্তম দিলীপ রাজ কাপুর আর দেবের স্মৃতি। রূপশ্রী রূপমায়া সাথে বৃত্তি, উত্তম দিলীপ রাজ কাপুর আর দেবের স্মৃতি। নাচলো হেলেন নাচলো স্বামী, ছেলে ছোকরা মারলো সিটি, জনি ওয়াকার মেমুর সাথে প্রাণ ফাটাফাটি। ঘুরি ঘুরি ও জলপাইগুড়ি, হেতায় শিখতে গেলাম যন্ত্রের কারিগরি, অঙ্ক সারি ড্রয়িংটা ভারী, পাস করলে গুরু আসবে পয়সা করি। এই কলেজের ক্যাম্পাসেতে আলাপ হলো, 30 খানা ইয়ার দোষ টসকে গেল। এই কলেজের ক্যাম্পাসেতে আলাপ হলো, 30 খানা ইয়ার দোষ টসকে গেল। চোখের জল নিয়ে গেল, প্যার মোহব্বত দিয়ে গেল। এই আসরে ভাই বোনেরা তাদের কথাও বলো। ঘুরি ঘুরি ও জলপাইগুড়ি, এটা শিখতে এলো যন্ত্রের কারিগরি, অঙ্ক সারি ড্রয়িংটা ভারী, পাস করলে গুরু আসবে পয়সা করি। ঘুরি ঘুরি জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি ঘুরি ঘুরি। একটা জোরে হাততালি হোক এত সুন্দর একটা গানের জন্য। ভীষণ। মিস্টার সজল ঘোষকেও স্টেজে ডেকে নেব। জোরে একটা হাততালি হোক ফর মিস্টার বজলুল হক অ্যান্ড অলসো ফর মিস্টার সজল ঘোষ। আমরা একটু আমাদের প্রাইম স্পন্সরদের ফেলিসিটেট করে নেওয়ার জন্য স্টেজে ডেকে নেব। It's time to felicitate our prime sponsor, Mr. Bajlul Haq from 1990s batch, and as well as Mr. Shajul Ghosh. আমরা আমাদের প্রাইম স্পন্সরকে ডেকে নিচ্ছি। আমাদের প্রাইম স্পন্সর মিস্টার বজলুল হক from 1990s batch, and we also would love to call Mr. Shajul Ghosh, the partner of Bajlul Haq. Thank you so much, sir, for coming.
আমরা আমাদের প্রাইম স্পন্সরদের একটু ফেলিসিটেট করে নেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা জোরে হাততালি হোক ফর বজলুল হক অ্যান্ড ফর মিস্টার সজল ঘোষ। না না, একটু ওয়েট করে যান, সব ফেলিসিটেট করা হবে। একটা জোরে হাততালি হোক ফর আওয়ার প্রাইম স্পন্সর্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ক্যান উই মানে আমরা একটু কিছু ওয়ার্ডস শুনতে পারি আপনার থেকে? প্লিজ শেয়ার ফিউ ওয়ার্ডস উইথ আওয়ার অডিয়েন্স। সো ইউ ক্যান জয়েন টু। এরপরে বলিস। প্রথমে ক্ষমা প্রার্থী লেট আসার জন্য। আমি আয়োজক সংস্থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, যখন আমাকে অমলদা এটা প্রথম বলে যে এরকম একটা আমরা করতে যাচ্ছি, এবং আমাদের ব্যাচমেট ভুটু ভালো নামটা ঠিক মনে নেই, ভুটু আমাকে বলে, তো আমরা এগিয়ে আসি। আমি বেসিক্যালি 99-এ পাস করেছি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমার এই 58 ইয়ার্স জীবনে, 58 বছর বয়সে, আমার বেশ 4টে বছর জলপাইগুড়ি কলেজে কেটেছে। বেশ 4টে বছর। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে থেকে উঠে এসে স্বপ্ন ছিল যে চাকরি করব। তো চাকরি করতে করতে কি জানি কি হঠাৎ এইভাবে ঢুকে গেলাম। যদিও চাকরিটা আমার কাছে কখনোই ভালো লাগেনি, ভালো লাগতো না, তবু করতে হয়েছিল 10 বছর। কলেজ লাইফে ছিলাম ফোকাসড, যখন যেটা করেছি সিনসিয়ারলি করার চেষ্টা করেছি। ঘুমানোর সময় ঘুমাতাম, খাওয়ার সময় খেতাম, তারপরে পড়ার সময় পড়াশোনা যতটুকু করলে পাস করা যেত, ফার্স্ট সেকেন্ড হবো এরকম কোনোদিন আশা করিনি, কিন্তু কোনোদিন টুকিনি, শুধু একটি সাবজেক্ট ছাড়া। বাট সেই সাবজেক্টটাই আমরা বেশি ক্লাস করতাম। ফার্স্ট ইয়ারে আমার মনে পড়ছে যে সোশিওলজি একটা সাবজেক্ট ছিল, সেই সাবজেক্টটা আমাদের ডিকে স্যার পড়াতেন, এবং উনি দুর্দান্ত পড়াতেন। সেটা আমার মনে হয় ডিকে স্যারই ছিলেন নাকি, কেউ রিকালেক্ট করতে পারবে না জানি না, মানে ডিকে স্যারই ছিলেন, ফুল নামটা আমি মনে করতে পারবো না। তো ওনার ক্লাসটা করতাম, ওনার ক্লাসেই আমরা কিছুটা জাস্ট কপিং প্রসিডিওর আমি পার্সোনালি করেছি। এছাড়া তারপরে চাকরি করেছি, চাকরি করতে করতে ভালো লাগেনি, নিম্ন মধ্যবিত্তের ছেলে, বাস অলওয়েজ রিমেন ফোকাসড। কালকে যেটা করবো ভাবতাম, যদি আজকে সময় পাই সেটা আজকেই করব, এবং এই জন্যে আজকে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকিং ডে মানে ওয়ার্কিং ডে। কিছু করার চেষ্টা করেছি মাত্র, আরও করতে হবে, মাইলস টু গো। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর অনারিং দ্য কমিটি on this particular day, and thank you all to all my beloved teachers who are present over here, and all the seniors, juniors, sisters, juniors, brothers, sisters. Thank you all. Thank you. Thank you so much to all the former students of JGEC. Myself, Kunal, along with Amlita, আপাতত এই মঞ্চ থেকে আমরা বিদায় জানাবো, তাই তো? আপাতত এই মঞ্চ থেকে আমরা বিদায় জানাবো, কিন্তু আমাদের এই অনুষ্ঠান জাস্ট স্টার্টেড, বিকজ উই হ্যাভ লোডস অফ এন্টারটেইনিং মোমেন্টস। প্রচুর আজকে আমাদের কাছে কিন্তু প্রচুর গেমস রয়েছে, প্রচুর মজা করব, কারণ আফটার অল এত বছর পর আমি দেখছি এখানে একটা নস্টালজিক ভাইব রয়েছে। এত মানুষ, এত বছরের এক্স স্টুডেন্টসরা রয়েছে, তো আজকের দিনটা মেমোরেবল কিন্তু করতেই হয়, তাই তো? সকলে থাকবে তো? ইয়েস, সকলে নিশ্চয়ই থাকবে, এবং এর সঙ্গে উই হ্যাভ গট লোডস অফ গেমস হিয়ার। কিডস জোন রয়েছে, তার সাথে আরও অনেক গেমস রয়েছে, এবং এর সাথে অ্যানাউন্সমেন্টসও রয়েছে। সুমিত অফ 81 ব্যাচ
We have got a batch for you. Yes, সুমিতের ব্যাচ, যার ব্যাচ তাকে রিকোয়েস্ট করবো 81 ব্যাচ যে সুমিত রয়েছে তার ব্যাচটা আমার কাছে রয়েছে। আপাতত myself Kunal and Amrita signing off right from here. See you on the main stage. অনেক গেমস রয়েছে, অনেক ফান অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে। ইউ ক্যান ইন্ডালজ ইয়োরসেলফ ইন দোজ অ্যাক্টিভিটিস এবং তার সাথে এন্টারটেইনিং মোমেন্টস রয়েছে আপনাদের জন্য মেইন স্টেজে। সি ইউ অন দি মেইন স্টেজ আফটার lunch. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Signing off for now. See you soon.